ایک مزیدار کہانی۔ ایک بڑھیا جنگل بیابان میں جہاں نہ آدم نہ آدم زاد ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ انہی دنوں جاڑا، گرمی اور برسات میں جھگڑا ہوا۔ جاڑا کہتا میں اچھا، گرمی کہتی میں اچھی، برسات کہتی میں اچھی۔ آخر یہ صلح ہوئی کہ چلو چل کر کسی آدم زاد سے پوچھیں۔ آدم زاد کہتے ہیں انسان کو۔ ان کا جو ادھر گزر ہوا، تینوں نے کہا لو بھائی وہ سامنے ایک بڑھیا بیٹھی ہے، چلو اس سے پوچھیں۔ سب سے پہلے میاں جاڑا آئے، گوری گوری رنگت، قلے ایسے جیسے انار کا دانا، موٹا سا روئی کا دگلا پہنے، خوب اوڑھے لپیٹے آئی۔ ان کا آنا تھا کہ بڑی بی کو تھر تھری چھوٹ گئی۔ میاں جاڑے نے آ کر کہا بڑی بی سلام۔ بڑی بی نے کہا جیتے رہو، بال بچے خوش رہیں، مگر بیٹا ذرا دھوپ چھوڑ کر کھڑے رہو، مجھے تو تمہارے آنے سے کپ کپی لگ رہی ہے۔ خیر میاں جاڑے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا بڑی بی ایک بات پوچھوں؟ بڑی بی نے کہا ہاں بیٹا ضرور پوچھو۔ میاں جاڑے نے کہا بڑی بی جاڑا کیسا؟ بڑی بی نے کہا بیٹا جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ، مہاوٹ برس رہے ہیں، دالانوں کے پردے پڑے ہیں، انگیٹیاں سلگ رہی ہیں، لحافوں میں دبکے پڑے ہیں، چائے بن رہی ہے، خود بھی پی رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں۔ صبح ہوئی اور چنے والا آیا، گرم گرم چنے لیے، طرح طرح کے میوے آ رہے ہیں، سب مزے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ حلوہ سوہن بن رہا ہے، باجرہ کا ملیدہ بن رہا ہے، رس کی کھیر پک رہی ہے، ادھر کھایا ادھر ہضم، خون چلوں بڑھ رہا ہے، چہرے سرخ ہو رہے ہیں، بیٹا جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ میاں جاڑے تھے کہ اپنی تعریف سن سن کر پھولے نہ سماتے تھے۔ پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا۔ جب بڑی بی چپکی ہوئی تو میاں جاڑے نے کہا بڑی بی خدا تم کو زندہ رکھے، تم نے میرا دل خوش کر دیا، لو یہ لو 1000 اشرفی کی تھیلی، خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں مجھ سے اور آ کر لے جانا۔ میاں جاڑے ہٹے اور گرمی مٹکتی ہوئی سامنے آئی، روشن آنکھیں، لمبی کالی چوٹی، گلے میں موتیوں کا کنٹھا، ہرے ڈورے کے پیازی اوڑھنی، غرض بڑے ٹھسے سے آئی اور آتے ہی کہا نانی جان سلام، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی؟ بڑی بی نے کہا بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، دن کا وقت ہے، خس جانوں میں پڑے ہیں، پنکھے جھلے جا رہے ہیں، برف کی کلفیاں کھائی جا رہی ہیں، فصل کے میوے آ رہے ہیں، پتلی پتلی ککڑیاں ہیں، شام کو اٹھے، نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، خس کا عطر ملا، صحن میں چھڑکاؤ ہو گیا ہے، گھڑونچیوں پر کورے کورے مٹکے رکھے ہیں، رات ہوئی، کوٹھوں پر پلنگ بچھ گئے، بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بی گرمی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھیں اور نہال ہوتی جاتی تھیں۔ جب بڑی بی تعریف کرتے کرتے تھک کر چپ ہو گئی تو بی گرمی نے چپکے سے نکال کر 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھ لی، میں ہر سال آیا کرتی ہوں، جب آؤں جو لینا ہو
مجھ سے بے کھٹکے لے لیا کیجیے، بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے کہاں ہیں؟ بھی گرمی ذرا ہٹی تھی کہ برسات خانم چھم چھم کرتی پہنچی، سانولا نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بال، ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھی جیسے موتی، ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں۔ غرض ان کے آتے ہی برکھا رت چھا گئی۔ انہوں نے بڑھ کر کہا، اماں جان سلام۔ بڑی بی نے کہا، بیٹی جیتی رہو، ہو نہ ہو تم بھی گرمی کی بہن برسات خانم ہو۔ بھی برسات نے کہا، جی ہاں، میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی ہوں۔ بڑی بی نے کہا، بھی برسات تمہارا کیا کہنا، تم نہ ہو تو لوگ جیے ہی کیسے؟ میہ چھم چھم برس رہا ہے، باغوں میں کھم گڑے ہیں، جھولے پڑے ہیں، عورتیں ہیں کہ ہاتھوں میں مہندی رچی ہے، سرخ سرخ جوڑے، دھانی چوڑیاں پہنے جھول رہی ہیں، کچھ جھول رہی ہیں، کچھ جھلا رہی ہیں، ملہار گائے جا رہے ہیں، اودی اودی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں۔ برسات، بھائی برسات کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بی برسات نے بھی 1000 کی تھیلی بڑی بی کی نظر کی اور رخصت ہوئی۔ شام ہو چلی تھی، بڑی بی تھیلیاں سمیٹ سماٹ کر خوشی خوشی گھر آئی، گھر میں باہر آ گئی۔ پڑوس میں ہی ایک اور بڑھیا رہتی تھی، اس نے بڑی بی کے گھر جو یہ چہل پہل دیکھی تو اس سے نہ رہا گیا، پوچھا، یہ روپیہ تم کہاں سے لائیں؟ بڑی بی نے کہا، مجھ کو یہ روپیہ جاڑے، گرمی اور برسات نے دیا ہے۔ پڑوسن بڑھیا آفت کی پڑیا تھی، ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی۔ خدا کا کرنا تھا کہ جاڑا، گرمی، برسات اسی دن پھر ملے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا؟ جاڑے نے کہا، بھائی وہ بڑھیا غضب کی تھی، یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا ہے، سب ہی کی تعریفیں کر کے مفت میں 3000 اشرفیاں مار لی۔ غرض تینوں جلے بھنے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ پہلے میاں جاڑے پہنچے، ان کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جاڑے نے کہا، بڑی بی سلام، مزاج تو اچھا ہے؟ بڑھیا بولی، چل بڈھے پرے ہٹ، بڑی بھی ہوگی تیری ماں، اب جاتا ہے یا نہیں؟ میاں جاڑے نے کہا، بڑی بھی میں جاڑا ہوں، سچ بتانا میں کیسا ہوں؟ بڑی بی نے کہا، اس بڑھاپے میں بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں، لو اپنی تعریف سنو۔ آپ آئے، اس کو فالج ہوا، اس کو لکوا ہوا، ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہے ہیں، ناک سڑ سڑ بہ رہی ہے، دانت ہے کہ کٹر کٹر بج رہے ہیں، کپڑے ادھر پہنے ادھر میلے ہوئے، لحاف ذرا کھلا اور ہوا سر سے گھسی، بچھونے برف ہو رہے ہیں، توبہ توبہ، آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے، لیجیے اپنی تعریف سنی یا کچھ اور سناؤں؟ جاڑا جلا ہوا تو پہلے سے ہی تھا، اب جو بڑھیا کی جلی کٹی باتیں سنی تو جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اپنی تھوڑی پکڑ کر داڑھی کی جو ہوا دی تو بڑھیا کو لکوا ہو گیا۔ چلتے چلتے 2-3 ٹھوکریں رسید کی، ذرا فاصلے پر بھی گرمی اور برسات کھڑی تھی، ان سے کہا، لو جاؤ بڑھیا سے اپنا تصفیہ کرا لاؤ، ہم تو ہار گئے۔ بھی گرمی خوشی خوشی بڑھیا کے پاس آئی اور کہا، نانی اماں، میں ہوں گرمی، تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گرمی کیسی؟ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ ہی لگ گئی۔ گرمی، گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، پسینہ بہ رہا ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، صبح کو کپڑے بدلے شام تک چکٹ ہو گئے، کھانا کھایا کسی طرح ہضم نہیں ہوتا، سینے پر رکھا ہوا ہے، صبح ہوئی اور لو چلنی شروع ہوئی،
اس کو لو لگی، اس کو لو لگی، اس کو ہیضہ ہوا، منہ جھلسا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے، پانی پیتے پیتے جی بیزار ہو جاتا ہے، تمہاری جتنی تعریف کی جائے کم ہے، چل دور ہو میرے سامنے سے، نہیں تو ایسی بے نکت سناؤں گی کہ تمام عمر یاد رکھے گی۔ بی گرمی تو آگ بگولا ہو گئی، کہا ٹھہرو بڑھیا، تجھے اس بد زبانی کا مزہ چکھاتی ہوں، مجھے تو کیا سمجھتی ہے؟ یہ کہہ کر جو پھونک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی۔ بڑھیا تو ہائے گرمی کرتی رہی، بی گرمی پیٹھ پر ایک دو ہتھڑی مار چلتی بنی۔ جب ان کو بھی روکھی صورت بنائے آتے دیکھا تو بی برسات دل میں بہت خوش ہوئی اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا۔ بڑی مٹکتی مٹکاتی بڑھیا کے پاس گئی اور کہا میں برسات ہوں، اچھا بتاؤ تو برسات کیسی؟ بڑھیا نے کہا برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، دھما دھم کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا پاؤں باہر رکھا اور چھینٹے سر سے اوپر ہو گئے، ذرا تیز چلے اور جوتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئی۔ رات کو مچھر ہیں کہ ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین، اور پھر اس پر بھی یہ سوال کہ نانی جان میں کیسی ہوں؟ نانی جان سے تعریف سن لی، اب تو دل ٹھنڈا ہو گیا، اے ہے یہ بے موسم کی گرمی کیسی؟ خدا خیر کرے۔ بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ بی برسات کی نگاہ بجلی بن کر گری اور بڑی بی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی اور بی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر منہ پر تھوک کر رخصت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے، جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور موئے رونی صورت تو ہمیشہ جوتیاں کھاتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے یہ کہانی لکھی ہے۔ معنی یاد کیجیے، بیابان، جنگل، آدم نہ آدم زاد، جہاں کسی انسان یا جاندار کا نام و نشان نہ ہو، صلاح، مشورہ، رائے، قلعے، درخت کی وہ کونپل جو کلی کی طرح پھوٹتی ہے، دگلا، روئی دار لبادہ، سردی کا ایک لباس۔ سبحان اللہ، پاک ذات ہے اللہ کی، شکر گزاری کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے۔ مہاوٹ، جاڑے کی بارش، ملیدہ، ملیدہ نمک، گڑ، شکر اور روٹی کو خوب مل کر تیار کی جانے والی ایک غذا ہے۔ کنٹھا، پھولوں کا ہار، موٹے موٹے موتیوں کی مالا۔ خس، ایک قسم کی گھاس۔ گھڑونچی، گھڑے کے رکھنے کا اسٹینڈ جو بالعموم لکڑی کا ہوتا ہے۔ نہال ہونا، یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا، سرشار ہونا۔ آفت کی پڑیا، بہت زیادہ تیز، چالاک۔ لاج رکھنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شرم رکھنا، عزت آبرو کا خیال رکھنا۔ ملہار گانا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، برسات کے موسم کا گیت۔ نظر کرنا کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، بھیٹ دینا۔ تصفیہ، فیصلہ۔ فالج، ایک ایسی بیماری جس میں جسم کا کوئی حصہ بے حس ہو جاتا ہے۔ آگ لگنا، یہ ایک محاورہ ہے، بہت زیادہ غصہ ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ لقوہ، ایک ایسی بیماری جس سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آگ بگولا ہونا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت غصے میں ہونا۔ کلیجہ دہلنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوف کھانا۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے
डर, खौफ कहते हैं डर को। सोचिए और बताइए। सबसे पहला सवाल है, जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ? जाड़ा, गर्मी और बरसात का इस बात पर झगड़ा हुआ कि उनमें से ज्यादा अच्छा कौन है। दूसरा सवाल, झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि चलकर किसी आदमजाद से पूछ लिया जाए कि कौन ज्यादा अच्छा है। सवाल नंबर 3, मतलब तीसरा सवाल, जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया? बड़ी बी ने कहा, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रहे हैं, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद भी पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, ये चने होगा, चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था? बड़ी बी ने गर्मी के बारे में कहा कि बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। दिन का वक्त है, खस खानों में पड़े हैं पंखे, ये पंखे होगा, पंखे, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ की कुल्फियां खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, ये पहली पहली नहीं होगा, ये पतली पतली होगा, पतली 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 ककड़ियां हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफेद कपड़े पहने, ये खस होगा, खस का अतर मिला सहन में, सहन में ये मच्छर नहीं होगा, सहन में छिड़काव, छिड़काव, सहन में छिड़काव हो गया। घड़ोंचों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं, रात हुई कोठों पर पलंग बिछ गया, बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। अगला सवाल, मुसन्निफ ने बरसात का क्या हुलिया बताया? मुसन्निफ ने बरसात का हुलिया यूं बयान किया कि बरसात खानम छम छम करती पहुंची, सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंद इस तरह टपक रही थी जैसे मोती, हाथों में धानी चूड़ियां, गर्ज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी को नजर में थैलियां क्यों मिली? बड़ी बी ने गर्मी, जाड़े और बरसात तीनों की तारीफ करके उनको खुश किया, इसलिए उसे नजर की थैलियां मिली थी। बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन पर क्या असर पड़ा? ये एक सवाल है, मेरे ख्याल से ये छूट गया है, मैं टाइपिंग में हो गया। तो बड़ी बी के घर में चहल पहल का पड़ोसन को जो मालूम हुआ तो उसने उस चहल पहल की वजह मालूम की और फिर घर से लड़कर खुद भी जंगल में जा बैठी। अगला सवाल, बदजबान बुढ़िया जाड़े के साथ किस तरह पेश आई?
बड़ी बी ने जाड़े से कहा कि इस बुढ़ापे में भी अपनी तारीफ चाहते हैं। लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए, इसको फालिज हुआ, उसको लकवा हुआ, हाथ पांव फटे जा रहे हैं, ठीक है, नाक सरशेर बह रही है, दांत हैं कि कटर कटर बज रहे हैं, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ जरा खुला और हवा सर से घुसी, बिछौने बर्फ हो रहे हैं, तौबा तौबा, आग की भी गर्मी जाती रहती है। बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया? बुढ़िया ने बरसात में बिजली की चमक, बादल की गरज, जो कलेजा हिला जाता है, धमाधम की आवाज, जरा पांव बाहर रखा और छींटे सर से ऊपर हो गए, जरा तेज चले और जूतियां कीचड़ में फंसकर रह गईं, रात को मच्छर हैं कि सताए जा रहे हैं, न रात को नींद न दिन को चैन, वगैरह को नापसंद किया। बुढ़िया के साथ बरसात का सलूक क्या था? बी बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी के पांव को चाटती हुई निकल गई और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कर मुंह पर थूक कर रुखसत हुई। खाली जगहों को सही लफ्जों से भरिए। उन्हीं दिनों डैश और बरसात में झगड़ा हुआ, तो यहां होगा जाड़ा, जाड़ा, कमा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। बाजरे का डैश बन रहा है, रस की डैश पक रही है, तो बाजरे का मलीदा, मलीदा, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है। मियाँ जाड़े अपनी तारीफ सुन सुनकर डैश न समाते थे, फूले न समाते थे। यहाँ क्या हो जाएगा? फूले न समाते थे। नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज डैश रख ली, लाज रख ली। डैश बरस रहा है, में छम छम बरस रहा है, में बरस रहा है, इतना भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं में छम छम बरस रहा है। नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है सलाह, दूसरा है तस्फिया, तीसरा है बयाबान, चौथा है आदम ना आदमजाद, पांचवा है मल्हार। तो चलो बारी बारी से देखते हैं कि हमें कोई भी कदम बड़ों के सलाह के बगैर नहीं उठाना चाहिए। तस्फिया, अदालत का काम लोगों के लड़ाई झगड़ों का तस्फिया करना है। तस्फिया मतलब फैसला। बयाबान, मजनू ने दीवानगी में बयाबान का रुख किया। आदम न आदमजाद, जंगल में आदम न आदमजाद दिखाई दिया। मल्हार, सावन के आगाज के साथ ही मल्हार की गूंज सुनाई देने लगी। नीचे लिखे हुए वाहिद और जमा को अलग अलग करके लिखिए। पहला है बच्चे, बच्चे जो है वो जमा होता है। तारीफ, ये जो है वाहिद हो गया। अशरफी, ये भी वाहिद हो गया। कुल्फियां, ये जमा हो गया। चूड़ियां, ये जमा हो गया। घटा, ये वाहिद हो गया। महावट वाहिद हो गया। फासला वाहिद हो गया। तो वाहिद कौन कौन था? ये सब। और जमा कौन कौन सब है? ये है सब जमा। वाहिद का मतलब होता है अकेला यानी सिंगल, सिंगुलर, और जमा यानी प्लूरल। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कुछ मुहावरे हैं जो इस चैप्टर के अंदर आए हैं, इसको याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहले मानी देख लेते हैं। मुहावरा थर थर कांपना का मतलब होता है बहुत ज्यादा डर जाना, है ना, बहुत ज्यादा डरना या डर जाना। फूले न समाना, बहुत खुश होना। निहाल होना, बहुत खुश होना। सरशार होना। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि ये दोनों जो है इनका मतलब सेम ही होता है। जी बेजार होना, उगता जाना, आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना।
कलेजा दहलना, बहुत ज्यादा खौफ खाना, खौफ यानी डर। पांव चाटना, चापलूसी करना। अब देखो कहा था इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तो मैं कुछ जुमला है यहाँ पर मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, क्या क्या बन सकता है इसमें जुमले। जैसे थर थर कांपना, बहुत ज्यादा डर जाना। गलती करने के बाद बच्चा मारे खौफ से थर थर कांपने लगा। फूले न समाना, इसका मतलब होता था बहुत खुश होना। इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल होने पर अली के वालिदैन मारे खुशी के फूले न समाते थे। निहाल होना, सरशार होना। मनपसंद चीज पाकर बच्चा खुशी से निहाल दिखाई देने लगा। जी बेजार होना, उगता जाना। एक तरह के मामूलात जिंदगी से इंसान जल्द उगता जाता है। आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम आग बबूला हो गई। कलेजा दहलना, बहुत ज्यादा खौफ खाना। अली की नागहानी मौत से सबका कलेजा दहल के रह गया। पांव चाटना, चापलूसी करना। बाज इंसानों की फितरत में होता है कि वो अपने मफाद के लिए दूसरों के पांव चाटने से भी गुरेज नहीं करते। गुरेज मतलब बचना, नहीं बचते। पढ़िए और समझिए, ये इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज निकल रहा है, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है अकबर अभी नाश्ता कर रहा है। इसमें देखो तो रहा और यहाँ पर रहा, ये अंडरलाइन वर्ड है। तो कह रहे हैं ऊपर के जुमलों में खते कशीदा अंडरलाइन। ऊपर के जुमलों में खते कशीदा अल्फाज से पता चलता है कि काम शुरू तो हुआ लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, कि मतलब ऊपर का सेंटेंस ऐसा है, सूरज निकल रहा है मतलब सूरज के निकलने का काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं निकला है। अकबर अभी नाश्ता कर रहा है मतलब वो नाश्ता कर ही रहा है, अभी उसका नाश्ता करना खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है। तो इन्हें हाल ना तमाम कहते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा अल्फाज न जिससे ये तो पता चले कि काम शुरू है लेकिन अभी खत्म ना हुआ हो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाल ना तमाम कहते हैं। चांद निकल आया है, वो स्कूल जा चुकी है। ऊपर के जुमलों में जो खत कसीदा अफाल से पता चलता है, मतलब काम से, फेल के जमा होते, फेल का होता जमा अफाल, पता चलता है कि काम खत्म हो चुका है, इन्हें हम हाल तमाम कहते हैं। ठीक है, तो हाल तमाम वो काम जो खत्म हो चुका हो, हाल ना तमाम मतलब जो अभी चल रहा हो, प्रोसेस में। गौर करने की बात, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग वो उर्दू के मुमताज नसर निगार थे, मतलब जो स्टोरी राइटर होते हैं, तो मुमताज मतलब अजीम, बहुत बड़े। वो अपने मखसूस अंदाज में दिल्ली की बोलचाल की जबान इस खूबसूरती से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मजा आता है। मतलब ये कह रहा है कि ये मतलब जो स्टोरी लिखते हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, उसमें दिल्ली की जो आम चाल की भाषा होती है, बोलचाल बोली चाली है, उसी में वो लिखते हैं और पढ़ने वालों को बहुत मजा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा मजेदार कहानी सुना रहा हो। इन्होंने इस कहानी में जाड़ा, गर्मी और बरसात की अच्छाइयों और बुराइयों को अपने मखसूस दिलचस्प अंदाज में बयान किया। इनका जो कभी कभी आ जाता है खुलासा लिखो, तो मैं खुलासा जो है यहाँ पर स्क्रीन पर स्लाइड कर दे रहा हूँ, जिसको लिखना हो वो इस तरीके से लिख ले, देख कर यहाँ से। जो पढ़ने वाली चीजें थी समझाने वाली वो मैं समझा दिया हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिसको खुलासा लिखना है। ये स्कूल के एग्जाम के लिए जरूरी है, एंट्रेंस के लिए नहीं।